зараз з вами. У нас сьогодні наша викладачка Саллі Опеншоу, вона з Великобританії, і у нас дуже цікавий сьогодні така тема, топік, що стосується сексуальної травми та як ми можемо працювати з соромом. Вітаю вас. Hello, dear participants. Today we are going to dedicate time to a quite interesting topic, and our teacher, Sally Openshaw, is going to conduct this process with us, answering the questions about the sexual abuse and the trauma caused by sexual abuse and the specifics of work with it. So, greetings to everyone. Окей, Саллі, зараз, можливо, ти скажеш декілька слів про себе, бо в нас будуть нові слухачі, які ще не знають про вас, про вашу спеціалізацію. Sally, could you tell a bit more about yourself, some information, because some of the audience participants could be new to you, so could you tell a little bit about yourself? Yes, thank you for inviting me. So I work here in the UK. I have been a specialist sexual therapist for many years now, and my typical caseload is to work with sexual trauma and the problems that causes in people's current relationships. Дякую, що запросили мене. Я працюю та живу в Сполученому Королевстві Великої Британії. Я спеціалізуюсь як сексоспрямований терапевт і працюю з таким спектром випадків, спричиненими сексуальними травмами та причинами, які призводять до сексуальних травм. Угу. Окей. І в грудні у нас буде цілих 2 дні, де ми будемо саме слухати Саллі про її досвід роботи з сексуальним насильством та травмою. А сьогодні ми так просто хотіли поговорити та відповісти на деякі запитання від наших студентів стосовно цієї теми, бо вона така дуже актуальна для нас зараз. In December, we will have 2 days of webinar during which Sally will share with all of us her experience of work with the sexual trauma and the sexual abuse, and we will have the elaborated work then in December. And today, Sally will be answering the questions which emerged. Окей, Саллі, чи хочеш, я вже на ти перейду, чи хочеш ти щось сказати спочатку, чи ми вже будемо переходити одразу до запитань? Як краще? So let us move on, and what would suit you best, Sally? Would you like to say a few words now, or we could come up to questions already? I'd just like to add something, which is that I will use as the frame of reference for all of the teaching, I will use the IP theory and model, because it gives us a wonderful way of looking at what we see in front of us, to look at all aspects, looking at people's thoughts, looking at people's physiology, looking at people's feelings and their behavior choices. So for me, it's a wonderful frame to use. Перед початком хотіла згадати, що я працюю з такою рамкою та моделлю, яка є основою інтегративної психології, тобто EP, і вважаю її багатосторонньою, такою, яка звертає увагу на всі фізіологічні, психологічні та інші аспекти особистості, тому я спираюсь на неї в викладанні в своїй роботі. Так, звісно, це те, що ми робимо, це наш основний напрямок. Інтегративна психотерапія, де ми працюємо з тілом, з афектом, з емоцією, з поведінкою, з когнитивом, і все це в стосунковому підході, через стосунки, так. Yes, it's all what we use, all what we employ in our work, because integrative psychotherapy embraces affective, cognitive, behavioral, and other aspects of the human beings with the prism of relationships. Yeah, and I will also hope that people will be able to use some specific guidance around how they might inquire, how they're going to attune, and how they stay involved with the material.
because it's difficult material sometimes to listen to, and staying present and in contact is a really important part of the work. Так, звісно, що такі моделі та техніки буде добре, на них буде добре спиратися в процесі навчання, тому що тема, з якою ми будемо працювати, є складною, вона є непростою, і для того, щоб до неї підійти, розібратися, буде надана така певна інтегративна навігація по процесу, щоб можна було засвоїти цю тему та в ній розібратися. Угу. Так, це за те, за що я ціню, Саллі, твої викладання, твої вебінари, тому що вони такі дуже змістовні, дуже такі конкретні, змістовні, але в той самий час вони стосункові, сучасні. It is something what I appreciate your manner of teaching, because they are based on the like relationship, and they are very profound. They are substantial. So along with containing a lot of information and theory, they are also focused on the relational process. Great. Okay, I'm ready for your questions. Я готова до ваших питань. Так, і саме це перше питання, от якраз в нас стосується, як бути, ось воно, я вам зачитаю його, чи варто працювати над тим, щоб клієнт згадував подробиці насилля, якщо є знання, що це було, але приходять тільки різні нецілісні спогади під час сесії, але точного знання немає, чи насилля сталося і як саме воно сталося. So the first question is it worth trying to reconstruct all the picture of the abuse if, for instance, a client cannot assemble the elements, the puzzles of those events, and just has a general percept or some images which are linking back to that experience? So what should we do in such a case? Should we reconstruct the memories or should we approach such client in some other way? Okay, that's a really great question. So, as you probably know, a traumatic memory is not remembered in a straight line. And that's because it doesn't go through the hippocampus that puts time and place onto it. So it's much more likely to present as a little bit here, a sensation here, another piece over here. And so it's bitty, and it doesn't follow a chronological flow. Як вам відомо, коли йдеться про спогади про травму, ці спогади ніколи не бувають лінійними. Можна собі уявити, що щось фрагментарно буде доступно для опрацювання на когнітивному рівні, щось на афективному рівні, щось на тілесному рівні. Тому навряд чи слід очікувати лінійної послідовності в спогадах травми. So I think the work that we have to do is we have to work with not always knowing the full picture. Те, з чим нам треба буде працювати, так це наступне, що ми ніколи не будемо мати повної картинки того, що відбулося. We may have to work with the small pieces as independent bits of trauma memory. Тож нам буде потрібно працювати зі спогадами як окремими шматочками, і вони будуть елементами травми. And we have to continually attune to the tolerance that the client has for disclosing the information. Because if they are disclosing the information and re-traumatizing themselves, then no, we need to make them safe to be able to explain what is happening. І нам треба бути дуже обережними та чутливими стосовно того контенту, яким ми запрошуємо ділитися або розкривати клієнта. Тому що багато чого, що є в переживаннях клієнта, вони можуть бути ретравматизуючими. And sometimes we can process the memory with them without knowing the content and the details. And that's called blind to therapist. And that can be particularly important for someone who is very shamed by what happened. They may not have to give you the details in order for you to help them move the memory. І дуже часто буває це поширений випадок, що ми працюємо з травматичним досвідом людей, не маючи повної картинки про те, що відбулося, а ми працюємо з певними спогадами.
І це називається терапією наосліп, і така терапія впроваджується в тих випадках, коли ми працюємо з великим об'ємом сорому. So the short answer to that question is no, we don't always go deep into the material if the client cannot tolerate, and that would re-traumatize them. We balance it against resourcing them and keeping them stable while reviewing the memory. Тож короткою відповіддю буде наступне, що ні, ми не працюємо над збором цієї детальної інформації, ми працюємо з тим, що нам доступно, бо у нас є така задача, ми маємо балансувати між тим, щоб утримуватися в полі, яке може витримати клієнт, тобто ми працюємо на двох таких лініях фронту. Перша з них – це насичення ресурсами, і вже друга – це робота за цим досвідом. А оце blind therapy – це якийсь метод специфічний, чи що конкретно ви маєте на увазі? And speaking of blind therapy, blind therapist, is it a particular method? What do you imply? Yes, it is a particular method. It's a method that's used in EMDR, which is a specialist way of treating trauma. But I have found it really useful with the integrative approach, where we reduce our inquiry and we stay with just being involved and attuned to how the person is experiencing their own experience. So you don't leave them in isolation, you stay with them relationally, but you don't ask them to tell you everything that they're aware of in that moment. Так, це існуючий метод, він має своє походження в підході EMDR, який активно застосовується при роботі з травмою. І так, дійсно, це такий підхід, коли ми знижуємо своє активне дослідження, тобто ми знижуємо розпитування як техніку по інтенсивності і більше працюємо з досвідом переживання нашого клієнта, що дає можливість працювати через інтегративну модель. Так, я розумію. Тобто ми працюємо з цим, але клієнт це не описує ретельно, тобто в нас нема задачі так, щоб ми прямо все експліцитно було описано, щоб ми все це діставали, так? Yes, I got it. That we are working with the client and we do not force them or make them to describe expressively or in details the experience which was there. Is it correct? That's right, yeah. So we may not know the story in depth, but we may know the impact it had on them through what they tell us. Так, це правильно, ми можемо не знати всю історію, всього контексту, однак ми можемо точно мати уявлення про вплив того досвіду на клієнта. І в такому випадку клієнт має розуміти, про що ми говоримо, так? А тому що тут в питанні, можливо, це сталося насильство або не сталося, знаєте, коли такі бувають фрагментарні якісь спогади, і ми ще не впевнені, чи було воно насправді, чи це все якась уява якась. So it could address those cases when we are not quite sure whether the abuse had taken place, when there are some fragments of memories which are like showing up in consciousness, so we could still address them, not having enough certainty whether the abuse had taken place. Sure. Yeah, and I think if you think about the way we respond to trauma, 50% of people will dissociate, 50% will get overexposed reactions. So it's a natural process for people to remove themselves from the experience psychologically. And so that can often feel, when you're listening to someone, it can confuse us to think, is this true? When they disappear, then it's very much harder for them to tell us the story, because in some ways they're not there. They've removed themselves.
Якщо подивитися на таку природню реакцію на травму, є така статистика, що 50% людей будуть реагувати на травму дисоціацією, і якісь частини вони будуть схованими, вони будуть від'єднаними, і до них не буде такого прямого доступу. Тому, коли працюємо з такими клієнтами, може бути враження, що ті елементи історії, які озвучуються, вони є непоєднаними, і навіть в них важко повірити, що це все опис однієї картини. Однак це свідчить про те, що саме в такі моменти клієнта там немає, тобто він ховається, він ховає ту свою частину, яка була травмована. Так, і оце така невпевненість у самого терапевта та у клієнта, чи це було, чи це не було, тому що деякі психотерапевти не хочуть створювати те, що ми називаємо ложним воспоминанням, false memory. Yes, and it's something what the therapists are working on, and they are being very vigilant about this, not stimulating creation of false memories, something what is called as a term, false memory. Yeah, I think that's a concern we always have as therapists. And it's particularly important if you're writing a report, where you're writing an objective report for a court hearing. What we've been told is always subjective. It's always the person's experience of it. And we as therapists tend to accept their experience of it, even if we might think, did this really happen, in our own countertransference response to them. But I think what's important is that we stay with what the person is experiencing as their truth. Even if that may not be absolute truth, it's their interpretation of what happened to them. Так, це питання, яке є завжди, стосовно якого завжди терапевти мають бути особливо ретельними в своєму підході, тому що коли ми робимо, особливо коли йдеться про звітування або створення якихось нотаток стосовно клієнтів, особливо якщо це такі матеріали, які можуть бути використані в судовому процесі, треба пам'ятати, що нашою метою в роботі з клієнтами є прийняття їхньої правди, їхнього досвіду, навіть тоді, коли нам може здаватися, що а чи дійсно це було, чи дійсно це було так. Це не є нашою метою з'ясувати всі ці деталі. Наша задача є зрозуміти та прийняти досвід, який переживав клієнт. I think also, just to add to that, I think it's really important that we don't lead our clients, that we use the skill of inquiry, because that is about following where they are down to the next inquiry. And so we're not leading them into memory, we are following them into their recall of memory through the skill of inquiry. So it's so useful as a technique to help us not lead. І також те, що важливо додати, що ми не ведемо клієнта по цьому процесу. Так, звісно, у нас є інструмент опитування, так, діагностичний інструмент, за допомогою якого ми можемо пропонувати певні опції клієнтам, однак в жодному випадку ми не ведемо його до своїх спогадів, ми йдемо за клієнтом в процесі відбудови своїх спогадів. Так, це дуже важливо, тому що я думала, навіть якщо це не для суду якийсь звіт, так, я маю писати, а навіть якщо це в частній практиці або в якомусь проєкті я працюю, я б не хотіла створювати для людини ще одну проблему, з якою потім треба буде дуже довгий час мати справу. А то, що ти кажеш про інквайрі, про дослідження, про як коли ми йдемо в методі інтегративної психотерапії за клієнтом, дуже важливо для мене слухати тіло. Якщо тіло відповідає, є тілісна реакція, то мабуть, воно каже правду, якусь свою історію. Yeah, that's true. Not only for the cases when we have to create a report for the court trial, even sometimes following the client, that's essential, so to keep this story accepted. And I usually rely on the bodily sensation. So if the body is involved, if the body is telling the story, so that's kind of a marker I take into account. Mm-hmm. Yeah, and if you watch and observe very closely, you will see the trauma reaction
at various points in the storytelling that is uncensored because it's the autonomous nervous system reacting. And so people can't stop that, and they can't make it happen either. It's their body responding. Так, дійсно, це правда. Якщо поспостерігати за певним клієнтом, можна помітити, що на травму, тобто там, де є контакт з цією травмою, ми будемо бачити тілесний прояв. І це те, на що клієнт не може повпливати, бо це пам'ять тіла на цю травму, і він не може ані таку реакцію самостійно визвати, а не відслідкувати її, тобто вона просто проявляється. Тож через спостереження можна помітити, на що реагує тіло. Так, дуже цікаво. Хочеться тут занурюватися, але ми маємо рухатися далі. Більше проговоримо про це на самому вебінарі. Добре. That's very interesting. I would love to elaborate this topic, but to prevent deep diving right now, let's postpone it till the webinar time. Great. Чи може виникнути ПТСР внаслідок дитячої сексуальної травми? There was a question, is it possible for PTSD to be formed as a result of the child abuse? Absolutely, yes. And it's also possible for us to get vicarious trauma listening to stories about childhood sexual abuse. And so the DSM classification of PST, post-traumatic stress disorder, PSTD, has been adapted quite recently to include the vicarious trauma of carers like ourselves. And so it's been extended to include childhood sexual abuse and the trauma we experience. Так, надаючи відповідь на це питання, так, звісно, це може викликати посттравматичний стресовий розлад. І також треба зазначити, що навіть коли йдеться про свідчення насильства, яке чиниться проти дітей, тобто так звана вікарна травма, вона теж може розвиватися, коли людині доводиться свідчити такі події. І треба згадати, що в довіднику DSM-5 вже є нове розширення, яке описує саме вікарну травму. Тож є певні нововведення стосовно цієї теми. What's really important in a situation like the people may be experiencing in Ukraine right now is that current sexual trauma, so rape, may well re-trigger early historical childhood sexual trauma. And so the reoccurrence of trauma that may have become more dormant can be absolutely exacerbated by current threat or current stories of hearing other people who've been under threat or actually sexually attacked and assaulted. So it's very likely that you will experience in your client load an increase of experiences to do with PTSD at this current set of within this current set of circumstances. Так, sorry, just a second. Sorry, may I ask you to remind the start of the thought? So the start of the thought was that historical childhood sexual abuse may be activated by the current hearing of current rape and trauma in the world. Thank you. Так, тож Саллі каже, що перша частина стосовно історичних подій зараз в Україні. Те, що є ймовірність бачити, чути, свідчити та навіть відчувати загрозу сексуального насильства, може певним чином реактивізувати якусь стару травму, яка вже була забутою, знайшла своє місце в системі і вона не заважала. Однак сучасні події і навіть думки про можливість, вони можуть реактивізувати ту травму, яка була. І якщо це екстраполювати на інший досвід, так, на інші країни, то в цілому історична травма, вона може бути спровокована, перепрожита та відкрита через сучасні події. And even
even just the issue of feeling the relational need of feeling security might be affected, of course, by what's happening around people. And that might provide an echo back to that childhood experience of feeling unsafe in their own home. And so the echo doesn't need to be a specific sexual trauma to re-trigger the sensation of feeling unsafe again. І навіть беручи до прикладу реляційну потребу в безпеці, яка теж може бути зараз на загальному плані порушеною, і вона теж може мати таке відлуння в минуле, коли дитина знаходилась в себе вдома і не відчувала себе безпечно. Тобто це теж може викликати цю луну, викликати ці спогади, так, цю реактивізацію, коли сучасні події перегукуються з тим досвідом, який був, навіть якщо він не стосується сексуального насильства. Окей, будемо рухатися далі. Наступне запитання. Як найкраще дослідити психологічні особливості жінок, які пережили сексуальне насильство? Okay, let's move forward. And the next question is how to study in the best way women's experience of getting through sexual traumas in order to help them. Друга частина, які критерії треба охопити для наукової роботи? And the second part of the same question, which criteria should be taken into account to conduct this scientific work? So you can learn from people's subjective experience. So there's lots of novels written by people who have recovered from childhood sexual abuse. Тож ви можете досліджувати це з дослідження, з ознайомлення з наративами, тобто з оповіданнями, суб'єктивними оповіданнями, які люди можуть фіксувати в якомусь літературному форматі. Є багато історій або новел, які саме написали люди, які пережили насилля. I would be unlikely to recommend those to clients because often they will re-traumatize them because of the similarity in the detail. Я би не радила цю літературу на ознайомлення саме клієнтам, тому що вони можуть ретравматизуватися через деталі та через схожість якихось моментів, які вони можуть знайти в цих оповіданнях. But if someone is looking for that mutuality, they want somebody else who understands what the experience was like. Even though we recognize there may be diverse aspects, there may be similarities as well. Then I would tend to use some of the online peer-to-peer support groups that exist. So some of the big charities offer support groups, they offer peer-to-peer information, and that might help the normalization of shared experience. Однак, якщо клієнт відчуває таку потребу во взаємності, і ми розуміємо, що в цьому є така позитивна сторона, тобто людина може прочитати щось або почути щось та відчути, що вона не одна, вона не самотня, а в таких випадках можна давати щось на ознайомлення клієнтам, навіть якщо ми розуміємо, що є якісь відмінності, однак це завжди вирішує терапевт стосовно доцільності такої інтервенції. Коли йдеться про інший формат – це такі групи, зазвичай благодійні організації можуть мати групи, де люди з подібним досвідом можуть ділитися та свідчити процес один одного. Є ще й такий варіант, і можна теж користуватися інформацією, яка на таких групах презентується. I think the important thing to consider with a client in front of you is their readiness to participate in having to listen to other people's experiences, because they may yearn for someone to be with them. But any group where people are disclosing their own experiences, they may end up supporting others rather than gaining and being traumatized by others' stories.
And so it wouldn't be a first line of support that I would offer somebody to enter into a group until I knew they had enough resources to manage their own reactive parts well. Коли йдеться про такий підбір певних методів для кожного клієнта, ми спираємося на ступінь готовності цього клієнта до того, щоб, по-перше, відкриватися, по-друге, бути відкритим для іншого впливу. Можливо, для клієнта на певній стадії є необхідним мати когось поруч, і тоді і на цій стадії ще рано пропонувати якісь групові заняття або такі, які залучають більшого контакту з оточенням. І коли йдеться про ці групи, де люди можуть ділитися з подібним досвідом, треба розуміти, що з одного боку це може бути джерелом сильної підтримки, однак є ризик того, що люди, які будуть підтримувати, але водночас і будуть слухати інші історії, можуть разом з цією підтримкою також переживати досвід перетравматизації, тобто повторної травматизації. На це теж слід звертати увагу. Так, If that group was set up by a therapist who had a lot of knowledge about trauma, who was able to contain and manage those processes, I'd be absolutely happy for them to go. So I think there's a difference between a group that is set up with experienced facilitators than a self-help group that might be set up by previous survivors. It's very different focus. Так, звісно, якщо йдеться про групу, яку створив терапевт, і які в контакті з усіма цими учасниками, звісно, що вони охоче підуть в таку групу і будуть більш відкритими в цьому процесу. Коли йдеться про групи, які були створені, такі групи самопідтримки, і вони можуть фасилітуватися не професіоналами, а, наприклад, тим, хто пережив, тобто вижившими певні травматичні події, це іншого характеру процеси та групи. Це теж слід усвідомлювати. Добре, тобто ми зараз говоримо про групову форму роботи і про потребу такої справжньої фасилітації професійної та потребу в розділеному опиті, як це? Shared experience. So now we are speaking about the types of the group, the specifics of the groups, and the needs which could be met through the work in those groups. For example, the need for sharing experience, or need to have experience shared. Так. Yeah. А в нас запитання стосується більше, я так розумію, що хтось хоче написати наукову роботу, наприклад, дипломну роботу. В університеті, наприклад. Yeah. What the question contains, it's someone possibly has the intention to write a paper on that, maybe the diploma work or the course work, and they wonder. Як краще дослідити психологічні особливості жінок, які пережили сексуальне насильство? So, and this question is, what are the best ways to research the specifics of women who have gone through sexual abuse? So I think I would search online, but I would limit my search to subjective experience of women, because you will find many articles around the concept of rape and the impact. And so I would put in search engines, I would be quite limited in what I would look for. I think then it depends on what aspect you're trying to look at. If you're trying to look at the immediate impact, if you're trying to look at the long-term impact, you need to limit your search to make it confined enough to be able to focus on what you're trying to achieve. So if someone is writing a paper, then I would get them to define their specific area of interest around the impact and break it down. And so I would look to the journals. So if they want to look at sexual impact, I would look at the sexual journals to see what information is there. I would search according to the area I'm trying to focus on. Sorry, that was quite a lot for you to translate.
Окей. Тож, коли йдеться про дослідження такої широкої теми, звісно, що можна ввести в пошуку певні ключові слова та знайти якісь інші статті та літературу. Однак вам треба трішки свій запит більше зробити специфічним, тому що існує багато робіт, які основані на насиллі та впливі цього насильства на людину. Однак для вашої роботи слід розуміти, що є фокусом вашої роботи. Наприклад, коли йдеться про вплив миттєвий, тобто одразу після подій, це одна історія, один розвиток. Коли йдеться про довготривалий вплив, це вже інше дослідження. Тому перед тим, як занурюватися в тему, є рекомендація зрозуміти, що саме є в фокусі вашої уваги, вашого дослідження, і від цього вже відштовхуватися. If it was me, I'd probably get 2 or 3 scholarly articles, and then I would read them and see what really interested me. And then I would dive into that specific detail, because you will find many, many articles. So I would encourage you to make it specific and limited, and an area that you want to look into. Якби я чинила в такому випадку, якби мені було цікаво що дослідити, я би, певно, прочитала декілька статей, і в них я би дивилася, що для мене лишається, що для мене знаходиться таким моментом цікавості. І від цього я би вже відштовхувалася, бо дуже це необхідно мати доволі обмежений, концентрований, концентрований запит на дослідження, щоб була можливість в нього заглибитися. Тож перед заглибленням я би зробила таке дослідження з того, що є і що мене цікавить. I think my best writings is when I'm curious and not fixed at the start, and I let the material influence me to then think, oh, that's interesting, let's look at that bit. So by reading a few, you will see co-authors, you can research into more depth that way. So I do it quite organically, literature searching. Коли мої кращі роботи, які я писала свій час, вони завжди мали компонент зацікавленості, такої цікавості, але і відсутність такої чіткої фіксації на них. Тобто я в процесі ознайомлення з літературою в роботі дозволяла цій інформації впливати на мене та керувати моєю точкою цікавості. Це зазвичай мені вдається природньо йти за цим пошуком. Ось така модель. Угу. Так, дуже цікаво. Складніше. В нас залишається десь 15 хвилин, тому я буду ще отаке запитання. Якщо завжди присутнє перманентне почуття сорому, я так розумію, сорому стосовно свого тіла, своєї сексуальності, яке цей сором супроводжує все життя? Чи означає це, що був досвід насилля? So, there was a question. If there is a constant, permanent feeling of shame, which the person experiences in terms of the body perception or the sexuality in general, and this feeling of shame doesn't disappear, could it be a sign of the past sexual trauma? Sure. So some clients we will meet may have a shame reaction to something that's just happened. But there will be other clients who have a shame identity. They will believe they are wrong and bad. And you will have a whole spectrum somewhere along that line. And so what you're assessing when you're assessing shame is how much it is integrated into the client's perception of themselves. Окей, коли йдеться про сором, про реакцію сорому, вона може бути дуже широкого спектру. Наприклад, я можу, як людина, на все реагувати соромом, це може бути моєю відповіддю. Для когось цей сором може бути частиною їхньої особистості, так? Тобто це може бути щось, що дає їм повне усвідомлення того, що з ними щось не так, вони не праві в чомусь. І цей спектр є дуже широкий.
Коли ми працюємо з діагностикою або з оцінюванням сорому, нам треба розуміти ступінь присутності цього механізму, цього почуття в архітектурі особистості. And what we're looking at when we're looking at shame, we are looking also using a developmental framework to think about when did this start, and understanding for some clients, they won't even name it as shame because it's always been there for them. They won't even remember an incident. And so we're working with a much more internalized system of how they present themselves to the world. Також, коли ми досліджуємо сором, нам треба мати на увазі, що ми завжди порівнюємо це з перспективою такого розвитку, тобто стадії розвитку людини, на якому етапі щось могло відбутися, що цей сором зародився. Однак слід враховувати, що інколи це відчуття сорому, воно присутнє в людині завжди, тобто воно завжди було з людиною, і тоді навіть ідентифікувати, що це відчуття називається соромом, що ось воно є або воно виникло, може бути доволі складним процесом. Тобто ми говоримо зараз, я просто хочу уточнення, тому що в перекладі я почула одно, переклад був інший. Тобто у нас існує сором на те, що специфічна якась реакція на якусь ситуацію, так, стосовно чогось, а існує ідентичність сорому, яка вже сформувалася з цим соромом. Людина, можливо, виросла з цим соромом, так? Стосовно всього. Let me clarify, because I heard two versions and maybe the translation varies, so let's check this. Is it correct that we all may have the response of shame and we could just respond with this feeling, and also shame could be the part of the identity? Yes. So I might do something and feel ashamed, and then I would be able to link it to a specific moment in time. Mm-hmm. But what I'm saying is that there are many people who can't do that because the shame happens so early in their development, or they have adopted an identity where they believe they're wrong. So it's not about an incident anymore. It's about who I am rather than what I did. Так, може бути, що ми на щось реагуємо соромом, і ми можемо це пов'язати з якоюсь ситуацією в минулому, тобто ми можемо прослідкувати цей зв'язок, але бувають випадки, коли цей сором може бути якби такий ідентифікований, тобто людина може її брати в свою ідентичність, і тоді цей зв'язок з якоюсь конкретною ситуацією, він зникає, можливо, навіть нема цієї конкретної ситуації, з якою можна пов'язати цей сором. Was there any finishing thought after comparison them? So one thing that's also important with sexual assault is that the perpetrator could not do the things they were doing if they felt shame. So the shame is frequently projected out onto the other person. Look what you made me do, or this is your fault, or you want this. And so the risk with sexual assault is that the person who's creating the assault does not own their own shame because it would get in the way of the assault. And so they pass it immediately to the other to hold on their behalf. Окей, коли йдеться про сексуальне насильство і сором як компонент цього насильства, треба розуміти, що кривдник, він не відчуває цього сорому, та щоб це робити з людиною, з іншою, тому що якби відчував, він би це, певно, не робив, тобто не зміг би цього робити. Тому механізм спрацьовує так, що звинувачення або цей сором, він проєктується одразу на ту людину, в адресу якої чиниться цей злочин. Тобто настільки це нестерпне відчуття, яке одразу передається, миттєво передається. Тому, коли ми працюємо з такими випадками, треба розуміти, що цей сором є таким максимально проєктованим, бо
це ідея, яку кривдник передає в меседжах, що ти не такий, ти щось не так зробив, дивись, що ти зробив, щоб мене змусити так з тобою вчинити. Дуже цікаво. Це така цікава тема, і я дуже рада, що це працювання з соромом теж буде на другому дні у цього нашого найближчого вебінару. Thank you. That's a very interesting topic, the theme, and I'm quite curious to have the second day of our webinar where we will have the chance to elaborate this topic and to explore it more. Yeah. Тут наступне питання, який терапевтичний план ви застосовуєте з такими клієнтами? Я так розумію, з тими, що постійно оця ідентичність пов'язана з соромом. And the next question is about those shame identity people, those who have like taken that. What kind of therapeutic plan or the treatment plan do you use working with such people? Okay, well, that I'm definitely going to present to you when we work on the second day. So what's important is that you unravel that identity. To actually look for the truths that may exist in that, rather than usually children have accepted it wholesale as part of their script system. And so it's about unpiecing, unpicking, untangling where that identity came from. Is there truth in it? Is there truth now? And also to understand how it protected them. Because most people who develop a very strong shame response do it to stay in relationship with the person who co-created that with them. So if I take on the shame of my father's abuse, I can continue to have a positive relationship of having a fantasy loving dad. So I might adopt the shame in order to stay in relationship with a vital caregiver. Детально про цей блок роботи я буду розповідати під час другого дня вебінару, однак що треба зазначити зараз? Коли ми працюємо з такими клієнтами, в кого є ця ідентифікація з соромом, ми завжди працюємо над таким розплутуванням, розв'язанням цієї системи. Тобто ми дивимося, де саме в сценарії клієнта це починалося, тобто ми робимо спроби, щоб з'ясувати, звідки це почалося, з яким оточенням це було, як це сформувалося. І завжди ми працюємо як елемент до елементику, часточка до часточки, збираючи цю історію. Також слід розуміти, що часто ця сформована реакція з соромом може бути спробою дитини лишатися в тих стосунках, які для неї є важливими. Наприклад, забирання сорому за насилля, яке чинив батько, може бути такою формою збереження контакту з фігурою батьківською. So bizarrely, shame may be a protective mechanism that we use to enhance relational contact, even though it sends us into isolation in the moment. But the function may be to stay in contact with someone else. Так, може бути доволі дивним цей момент, що у сорома може бути захисна функція в контакті, бо навіть якщо сором з'являється в стосунках і він не лишає людину з собою якби наодинці, однак він може бути частиною цього процесу, захисного процесу. Так, це парадокс, це такий парадокс стосунковий. That's a relational paradox. Yeah. It's a great way to describe it. Чудовий спосіб це описати, так. А наше життя будується не на правилах, а на парадоксах. Тому так, я в це вірю легко. Our life is being based on not the rules, but the paradoxes. So I'm strongly convinced in that.
Окей, Саллі, ну що ж, в мене є ще запитання, але ми вже будемо закінчувати тоді, тому що тут ще їх багато. І, можливо, ти ще щось хочеш додати з сексуальної травми та сорому? Щось ти не встигла сказати, щось таке важливе. There are more questions I could ask you, but we have to end the process. And I would love to ask you, Sally, maybe there is something in terms of sexual trauma or to treating it you would love to mention before we end. I think there's something about bringing your compassionate self right into the space. And what I mean about that is the gentle part of us, the sort of possibly maternal, protective self in the therapist, to recognize how difficult it is for the person to tell us, and for the person to stay with it, and to face up to it. And I think the biggest skill we may offer is that encouragement, the containment, the gentleness, and the great respect for the client that's sitting right in front of us. So those personal qualities that I think of as being quite maternal are important to find when working with this work. Перше, що згадаю, це здатність до співчуття, тобто співпереживання, те, що називаємо compassion. Бо працюючи з це як таке особистісна ваша риса, також можливо в роботі з клієнтами з таким спектром питань може бути важливим активізувати свої материнські, так або свої властивості, які можуть виглядати як материнські, тобто здатність бути в контакті, здатність зрозуміти та відчути складність досвіду та контакту з такою людиною, та яка пережила критичні події. І ці можливості до підтримки, до витримування, контейнування, до можливості бути в контакті з людиною – це ті особистісні якості, які можуть стати в нагоді при роботі, або бути особливо важливими при роботі з такими клієнтами. I think the secondary trauma after you've had a traumatic event of telling someone about it and getting a unhelpful relational response, that's often what we are modeling as the recovery from usually a very traumatic, non-responsive parental figure. That's often what we're hearing that does more damage than the original trauma itself. It's when you go to someone you expect to be on your side and they're not there. І тут відбувається наступне, що цей момент, коли людині потрібно розповісти про свій досвід, про свою травму, багато чого визначається реакцією на цей досвід, на цю травму, про яку розповідає клієнт. І наша мета – бути обережними в нашому відгуку, в нашій реакції на цей досвід, щоб уникнути ретравматизації або ще більше ретравматизації, тому що нема нічого гіршого, аніж людина, яка наважилась розповісти про свій досвід, і вона, як у випадку з батьками, які не відповідають, не отримує нічого. Тобто треба це усвідомлювати та будувати відповідь, враховуючи це. Окей, дякую. Да, це дуже-дуже важливо, щоб ми не були таким, не створювали самі вторинну травму, ретравматизацію своєю нейтральністю, наприклад. Так. Yeah, it's a crucial moment not to create the secondary trauma by our neutrality. So what you're speaking is essential, yeah. Саме тому треба розуміти, як реагувати. Why it's necessary to understand how to respond. Окей. Так, добре, дякую, Саллі. Не буду тримати не перекладача, не тебе, Саллі. Дуже чекаю на наш наступний вебінар в грудні. У нас будуть 2 окремі дні, практично цілий день на травму, і це цілий день на сором і працювання з цією ідентичністю
сорому і з цими всіми важкими процесами. Дякую. Дякую. Thank you. I wouldn't take any extra time of you and the interpreter. I'm looking forward to seeing and working in December. We will have 2 separate days, and the first of them would be dedicated to trauma, and the second will be focused on shame. And I'm anticipating the work on those topics. Thank you. I'm looking forward to being with you all. Чекаю з нетерпінням бути з вами.